माशाल्लाह जी, कैसा दूध। माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। ये है जी सोयाबीन का दूध, आप अपने घर पर बना सकते हैं और ख़ालस दूध। ये 300 से 600 रुपये तक किलो मिलता है और आप अपने घर में बहुत सस्ता बना सकते हैं। चाय बनाएं, चाय दही सब बना सकते हैं और बहुत से फूड में यूज़ कर सकते हैं। इसे बनाने का तरीका आपको बताने वाले हैं जी, देखें जी। प्यारे दोस्तों, ये सोयाबीन का दूध निकालने वाली मशीन है और ये ले लेंगे तो आपको भैंस या गाय रखने की ज़रूरत नहीं। ये भैंस और गाय से फ़ायदेमंद दूध बनने वाला है और इसका चैट जीपीटी पे सर्च कर लें और आपको पता चलेगा कि ये कितनी बीमारियों की शफा है। अल्लाह पाक ने सोयाबीन में इतनी ताकत रखी है, हर बीमारी की शफा है इसमें। और प्यारे नाजरीन, ये देखिए हमारी मुकम्मल वीडियो आपको दूध बनाने का तरीका बताते हैं। इससे आप दूध बना सकते हैं, दही बना सकते हैं और चाय बना सकते हैं। पिएंगे तो देखेंगे बहुत ही जायका और दूध दही ऐसा होगा कि आप देखेंगे तो आपको ये जज नहीं हो सकता कि ये किस चीज़ का दूध है। और इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। और भैंस का दूध इतना महंगा लेते हैं आप, और उसमें जो है ना आपको पता नहीं क्या क्या केमिकल डाले होते हैं, क्या क्या होता है। ये सोयाबीन का दूध बनेगा इससे। और ये जो है ना आप आसानी से फूड अथॉरिटी से आप लाइसेंस ले सकते हैं इसका, फूड अथॉरिटी से, और कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सेल करें। और ये भैंस गाय का दूध है जो इससे बेहतर इसमें जो है ना चीज़ें हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आइए देखते हैं ये कैसे बनाया जाता है। ये सोयाबीन है, इसे भिगो लिया है, तकरीबन 6 से 7 घंटे इसको भिगो कर रखें। उसके बाद ये जो है इसमें डालनी है और इधर से आपका दूध निकलेगा, इधर से दूध निकलेगा और इधर से इसका पेस्ट निकलेगा। इधर से ये जो है ना बर्तन नीचे रख दिया है और इसको जो है ना ऐसे रखना चाहिए। ये जो है ना छंड कराता है इसको, लेकिन इसके ऊपर कपड़ा डालेंगे। डालो जी, ये देखें आपकी आंखों के सामने ये सोयाबीन का दूध बनने वाला है और आप देख सकते हैं। ये इसके ऊपर जो है रख दिया है कि ये वज़न हो जाए और कपड़ा गिरे ना नीचे। और ये देखिए कि हम निकालने लगे हैं, आपको तरीका भी बताते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है। इतना महंगा दूध लेते हैं फिर भी हमें खालस नहीं मिलता। अब दूध घर में बनेगा, वो भी मशीन के साथ। 1 किलो सोयाबीन है तो आपने इसमें 3 किलो पानी डालकर इसको भिगो कर रख देना है। 6-7 घंटे भिगोने के बाद पानी इससे निकाल लेना है। बाद में अच्छी तरह इसको धो लें, साफ कर लें, फिर इसको इसी तरह रख लें। सोयाबीन मशीन चालू हो चुकी है। अब इस तरह आपने इसमें सोयाबीन डालना है और 6 से 8 लीटर तक आपका दूध बन सकता है। साथ साथ पानी डाल दीजिए। ये देखिए क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये इसका पेस्ट निकल रहा है। आप इसमें सादा भी डाल सकते हैं और साथ में पानी। ये देखिए एक बार पेस्ट भी डाल देते हैं। ये वाला पेस्ट भी इसमें डालना चाहिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, दूध हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब देखते हैं इसके फ़ायदे भी आपको बताते हैं और अब जो है ना इसका क्या क्या बनता है वो भी तफसील से बताएंगे।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों अरशद वफाई ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖidmat 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਬੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜੀ ਜਨਾਬ ਦੱਸੋ ਜੀ ਨਬੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम ਗਾਇ ਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਦੁੱਧ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਾਈਅਤ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਜ਼ਾਈਅਤ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਫੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੇਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਘੀ ਕੱਢਣੇ ਆ ਮਲਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ ਮਲਾਈ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਮਲਾਈ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪੀਣਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੇਟ ਹੁੰਦਾ ਚਰਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਰਬੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਚਿਕਨਾਹਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਚਿਕਨਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਟ ਨਾਰਮਲ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਕੀ 0% ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਾਇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਪਲੈਨਟ ਦੁੱਧ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਲਾ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ ਦੀ ਦਾਲ ਲਾ ਲਓ ਐਸਾ ਨਾ ਕਿ ਸੋਇਆਬੀਨ ਹੈ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਦਾਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਪੂਰਾ ਜੈਸੇ ਚਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਇ ਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੂਨ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ 0 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਇਕਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ 0 ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਥੋੜਾ ਫਿੱਕਾ ਫਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਖੁਦ ਵੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਓਰੀਜਨਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਜੈਸਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੱਸੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਭਗੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਭਗੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਥੋੜਾ ਉਬਾਲਣਾ ਪਏ ਉਬਾਲ ਲੈਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਕਿਲੋ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਤੋਂ 8 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਰਮਲ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਰੇਟ ਹੈ ਸੋਇਆਬੀਨ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 8 ਕਿਲੋ ਨਾਰਮਲ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਦਹੀਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਦਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਦਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਕਰੀਬਨ 5 7 10 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 1.5 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਦਹੀਂ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਾਇਕੇਦਾਰ ਦਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਇਆ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਫੋਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਪੇਸਟ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਕਿਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਜ਼ਾਇਤ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਸੋਇਆਬੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਓ ਚੈਟ GPT ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ AI ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ 25 kg 35 kg 50 kg ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਕ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰੇਟ ਗੂਗਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਦੁੱਧ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਤੋਂ 700 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਮਿਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 150 ਤੋਂ ਪੌਣੇ 200 ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਵੀ ਵੇਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਬਚਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਲੇਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਲੈਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਨਬੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਨਬੀਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰੀਅਲ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੇਲਮੈਨ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਵੈਸੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
ਮਸ਼ੀਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਚਾਓ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਿਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਭੈਂਸ ਗਾਇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਾਏ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਦਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਚਾਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਦਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੀਰ ਇਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਅਰਸ਼ਦ ਵਫਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਨਬੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।